Hi students. Light topicல நிறைய doubts இருக்கு உங்களுக்கு. How to deal with the problems அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So இந்த வீடியோல I'm going to give you a small gist to differentiate between the problems and அந்த problems ஓட டேட்டாவை எப்படி அனலைஸ் பண்ணி எப்படி போடலான்னு. ஓகேயா? So to take it very simple, first of all உங்களுக்கு தெரிஞ்ச knowledge என்னமா? உங்களோட coordinate geometry axis மாதிரி towards the left என்ன measure பண்ணாலும் it will be taken as negative, towards the right என்ன measure பண்ணாலும் positive, towards the top positive, towards the bottom negative. கரெக்டா? So ஒரு ஆப்ஜெக்ட எங்க வைப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மிரரோ இல்ல லென்ஸோ எதுவா இருந்தாலும் you'll be keeping it at this origin. இந்த origin ஒட்டி தான் you'll be keeping your refracting or reflecting device. கரெக்டா? இந்த ஆப்ஜெக்ட் towards the left தான் எப்பயுமே you'll be having the object placed. Right? மிரரோ இல்ல லென்ஸோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல தான் ஆப்ஜெக்ட் எப்பயுமே பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் ரைட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் வாட் u which is negative. ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட எப்பயுமே தலைகீழா வைக்க மாட்டோம். you'll be keeping it upright. Okay, so an upright object அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? towards topனா it is taken as positive. So height of object பாத்தீங்கன்னா it will always be positive. So by convention, what do we have? U is always negative and HO, which is height of object, is always positive. சரி, எப்ப HI positive or negative னு வரும்? Image, இப்ப for example, lensல பாத்தீங்கன்னா real inverted image எங்க form ஆகும்? இன்னொரு side form ஆகும். கரெக்டா? So you have the image to be inverted. So real inverted இருந்ததுன்னா height of image is going to be negative. அதுவே எனக்கு இமேஜ் வர்ச்சுவல் எரெக்டா ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஓகே வர்ச்சுவல் எரெக்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி வாட் பாசிட்டிவ். ஏன்னா மேல இருக்கு, இது தலைகீழா இருக்கு. ரைட்? ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ்ல தலைகீழா இருக்கிறதுனால ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ். சரியா? இது லென்ஸ்னாலும் சரி மிரர்னாலும் சரி யூ ஹாவ் ஆல் தீஸ் கீ ஃபேக்ட்ஸ் டு பி இன்டாக்ட். கிளியர்? சரி, ஃபைன். இப்போ let us go for a comparison. Okay, எது கம்பேர் பண்ண போறோம்? mirrors and lens. இப்போ மிரருக்கும் லென்ஸ்க்கும் என்னென்னலாம் காமனா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் just now we saw u is always negative and height of object is always positive. லென்ஸ்னாலும் சரி மிரர்னாலும் சரி ஆப்ஜெக்ட் எப்பயும் லெஃப்ட்ல தான் வைப்போம், ஆப்ஜெக்ட் அப்ரைட்டா தான் வைப்போம். ஓகே, சோ இது ரெண்டுமே it is common for both the ideas. சரி, ஓகே. இப்போ next logic, whether it is height of image என்ன பார்த்தோம்? it can be either positive or negative னு பார்த்தோம். எப்ப பாசிட்டிவா இருக்கும்? அப்ரைட்டா இருந்ததுன்னா, அதாவது virtual erect க்கு it will be positive and real inverted க்கு it will be negative. This is irrespective of mirrors or lens. This is true. சரியா? அடுத்தது magnification அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. what is magnification? எந்த அளவுக்கு ஹைட்டா இருக்கு இல்ல டிமினிஷ்டா இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். So magnification is height of image divided by height of object. சரி, இப்ப height of image, height of object. height of object எப்பயுமே positive மா. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். height of image என்ன? It is always positive. என்ன மாறுது? height of image. எப்படி இருக்கலாம்? It can be either positive or negative. இல்லையா? So magnification ஓட value depending upon the height of image, அதனுடைய value determines whether it's virtual erect or real inverted. So simply stating height of image positive இருந்ததுன்னா it will be virtual erect. அதே மாதிரி magnification it will be positive for virtual erect. ஏன்? ஏன்னா இது பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா positive by positive it is going to give you positive. இது நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா negative by positive is going to give you negative. இல்லையா? So magnification நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா real inverted அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? மிரர்ஸ்க்கும் சரி லென்ஸ்க்கும் சரி this formula is common, keep that in mind. Okay, so magnification இப்ப height of image பாத்தீங்கன்னா height of object விட அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. Okay, see, imagine I'm having height of image to be 10 centimeter whereas height of object is 5 centimeter. Okay, இப்போ I'm getting a virtual erect. இங்க பாரு positive 10 கொடுத்திருக்கேன். positive 10 என்ன அர்த்தம்? height of image பாசிட்டிவா இருக்குன்னா அப்ரைட்டா இருக்கு இமேஜ்னு அர்த்தம். இமேஜ் அப்ரைட்டா இருந்ததுன்னா it is virtual image.
So here, magnification formula padi potina 10 divided by 5, you'll get the value as 2. 2 plus 2. So plus 2 na enna martham? Positive denotes that both height of image and object are positives. Adavadhu virtual erect image. Correct? அடுத்தது இந்த 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This value is greater than 1. பாரு numerator பெருசா இருந்ததுன்னா height of image பெருசா இருந்ததுன்னா okay and height of object சின்னதா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா numerator is greater, therefore the value will be greater than 1. Correct? 2 is a value greater than 1. Greater than 1 இருக்குனாலே height of image பெருசுன்னு அர்த்தம். So what do you mean by that? It is magnified. எவ்வளவு magnified? Double the times magnified. Okay? சரிமா, இதே வந்து மேக்னிஃபிகேஷனோட வேல்யூ -2 கொடுத்தாங்கன்னா மேம் -2 is less than 1 தானே அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வரலாம். Forget about that part. Okay, always magnificationோட இந்த sign and numerical value ரெண்டுத்தையும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. Sign represents whether it is virtual erect or real inverted. இங்க பார் மைனஸ் இருக்கு. Magnification நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம்? தலைகீழா இருக்குன்னு அர்த்தம். So real inverted it is. Okay, it is real inverted. 2ன்றது என்னமா? It is greater than 1. Value greater than 1 ஆ இருந்ததுனாலே it is magnified. சரி மேம், அப்ப diminution value எப்படி வரும்? It will be less than 1. எப்படி less than 1? Less than 1 னா 0.5, 0.2, 0.3 அந்த மாதிரி. For instance, இதே height of image, height of objectல இப்ப height of object 5 cm இருக்கு, height of image வந்து if you get it as around 2 cm, அப்ப என்னமா வரும்? You'll be getting it as height of image by height of object என்ன ஆயிடும்? 2 by 5 ஆயிடும். கரெக்டா? 2 by 5 ன்றது என்ன? So magnification is equal to 2 by 5, right? 2 by 5 na என்ன வரும்? You can divide and write. It will be a value which is less than 1, right? So you'll get it as 0.4, which is exactly less than 1. இதோட sign பாரு, I have given height of image is 2 cm. அதாவது I have given it is a positive 2 cm. Virtual erect image ன்னு கொடுத்திருக்கேன். Okay. So virtual erect image ன்றதுனால தான் magnification comes out to be positive. So you'll have இது positive இருக்கிறதுனால what is it? You'll say it is virtual erect and this value 0.4 is less than 1, so it is diminished. சரியா? So magnification ஓட value positive or negative ஆன்றதை வச்சு virtual erect or real inverted சொல்லலாம். And value of the number less than 1 or greater than 1 வச்சு you can say whether it is magnified or diminished. புரிஞ்சுதா? So this is an interesting concept. Apart from that, இப்ப mirrorsக்கும் lensக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கலாம். Okay, this U value, HI, HO, magnification, all these logics are true for both mirrors and lens. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Okay, and the Cartesian plane la nama kudukra xy axis and also all these values ellame it is like true for both mirrors as well as for lens. சரி, அப்ப mirrorsக்கும் lensக்கும் வேற என்ன டேட்டா நம்ம பார்த்திருக்கோம்? focal length ன்னு ஒன்னு பார்த்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? focal length னா என்னமா? Distance between the mirror and the focus, right? இப்ப இதுலயும் common idea என்னன்னா convex na focal length is positive, concave na focal length is negative. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லென்ஸ்னாலும் சரி மிரர்னாலும் சரி convex நாலே focal length is positive. convex லென்ஸுக்கும் positive, convex mirrorக்கும் positive. அதே மாதிரி concave லென்ஸுக்கும் concave mirrorக்கும் focal length is going to be negative. This is also common for both. Convex நாலே positive ஞாபகம் வச்சுக்கோ இத. Okay, சரி, ரைட். இப்ப mirrors scenarioல what other logic we have? The formula. What is it? Mirror formula. Mirror formula உங்களுக்கு already தெரியுமே. என்னதுமா mirror formula? What is it? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. அதுவே லென்ஸ்க்கான ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மைனஸ் சைன் வரும், அவ்வளவுதான். 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Please remember this part. What is it? 1 by f is equal to 1 by v minus இங்க என்னமா negative and here it is positive. ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா what is it? 1 by v first எழுதிக்கோ ரெண்டு ஃபார்முலாலயுமே, so that you will not be missing out on the data. Clear? Right.
இது தவிர மேக்னிஃபிகேஷனுக்கான ஃபார்முலா. மேக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மிரருக்கு எப்படி இந்த ஃபார்முலால எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிட்டிவோ அந்த மாதிரி மேக்னிஃபிகேஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ். ஓகேயா, மைனஸ் v by u. அதே மேக்னிஃபிகேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் லென்ஸ் வில் பி ஜஸ்ட் v by u. இந்த டிஃபரன்ஸ் ஏன் வருதுன்னா மிரர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் when you draw a ray diagram, this is a concave mirror, correctா? So focus இங்க இருக்கு, center of curvature இங்க இருக்குன்னா image எங்க form ஆகுதுன்றது it decides whether it is upright or inverted, இல்லையா? So நீ object எடுத்து இங்க வச்சேன்னு வச்சுக்கோயேன், image எங்க form ஆகும்? It will be getting formed here. என்ன image இது? Real inverted. சரி, object closer கொண்டு போகும்போது image எங்க form ஆகுது? Behind. இது என்ன image form ஆகுதுமா? Virtual erect image. இங்க என்ன form ஆயிருக்கு? Real inverted image. So நீ clear-ஆ பாரு, real inverted in case of this one is going to get formed எங்க? Towards the left of the mirror. Virtual erect எங்க form ஆகுது? Towards the right of the mirror. Clear-ஆ? You're able to understand this point? Ana, in case of lens, it's going to be the other way around. How is it? See, இங்க மிரர்ல எப்படி ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் லெஃப்ட் சைட்லயும் virtual erect image ரைட் சைட்லயும் ஃபார்ம் ஆகுதோ அதே மாதிரி in case of lens எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு ஞாபகம் இருக்கா? ஆப்ஜெக்ட் நீங்க பிளேஸ் பண்ணீனா real inverted image will get formed on the right side, whereas virtual erect image will get formed on the same side. Correct? So, position of the image எங்க ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா in case of mirrors, right? V, அதாவது object position மாதிரி image ஓட position, image எங்க form ஆகுது. So in case of mirrors, இதோட value can be either positive or negative. இது எப்ப பாசிட்டிவா இருக்கும்னா ரைட் சைட்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா. என்ன மாதிரி இமேஜ் ரைட் சைட்ல ஃபார்ம் ஆகுது in case of mirrors? virtual erect image தான் ரைட் சைட்ல ஃபார்ம் ஆகுது, இல்லையா? So பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா virtual erect, and v ஓட வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா real inverted. அதே இங்க உல்டாவா வரும். v, if in case it is positive, பாசிட்டிவ்னா என்ன? on the right side form ஆகணும். எது ரைட் சைட் ஃபார்ம் ஆகுது? real inverted image தான் ரைட் சைட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதே v ஓட வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கும் எப்போ? on the same side ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. எது சேம் சைட் ஃபார்ம் ஆகுது? virtual erect image தான் it is getting formed on the same side. So, எதோட sign convention மாறுதுமா? V ஓட sign values are changing, and that is the main reason why magnification ஓட formula has two different sign conventions for mirrors and lens. So, if in case இந்த conceptல உங்களுக்கு clarity இருந்ததுன்னா lightக்கான problems are an easy task for you. So, questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு படி, அதுல இருக்க டேட்டாவை sign conventionோட எழுது. Object position கொடுத்தா நெகட்டிவ்னு எழுது. focal length கொடுத்திருக்காங்கன்னா கான்வெக்ஸா கான்கேவான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் முதல்ல எழுதிடு. ஓகே, அண்ட் தென் ஃபார்முலாஸ் என்ன தேவையோ அதையும் ஜஸ்ட் ரைட் இட். அதுக்கப்புறமா டேட்டா வச்சு ஆன்சர் என்னன்னு கண்டுபிடி. கிடைக்கிற ஆன்சரோட உங்களோட ரே டயக்ராம்ஸோட கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஹவு டு ரிலேட் இட் வித் ரே டயக்ராம்ஸ்? ரொம்ப சிம்பிள்மா. உங்க ரே டயக்ராம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கான்கேவ் மிரர்ல தான் you have some 6 scenarios. ஒன்னு இன்ஃபினிட்டில இருந்தா at focus வரும், அதாவது தூரமா இருக்கிற ஆப்ஜெக்டா இருந்ததுன்னா at infinity, right? அதுக்கு அடுத்த பொசிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா at focus and center of curvature, right? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ரிலேட் பண்ணி தான் you have their positions. சரி, ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் என்னென்னலாம் இருக்கு apart from at infinity? beyond c ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, கரெக்டா? at c ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, between c and f ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, at f ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, கரெக்டா? இப்போ இந்த எல்லா பொசிஷன்ஸ்க்கும் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். this is first position beyond c. beyond c எங்கமா ஃபார்ம் ஆகும்? between c and f. ஞாபகம் இருக்கா? இமேஜ் எப்படி இருக்கும்? இதை விட சைஸ் சின்னதா, diminished, கரெக்டா? so this is the first image position. அதுவே at c இருந்ததுன்னா same sizeல at c itself the image will get formed. so this is the second position of the image. சரி, second object position பார்த்தாச்சு. இப்போ third எங்க? between c and f. between c and f நான் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? beyond c, and that too a bit more magnified, கரெக்டா? அப்படியே பாருங்க, as you keep on moving towards the mirror,
image என்ன ஆகுது? It is moving away from the mirror. அந்த அவேவும் என்ன ஆகுதுமா? சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ரைட்டா? ஆப்ஜெக்ட் சைஸ் சேம் தான் வச்சிருக்கோம். ஆனா as you keep on moving towards the mirror, என்னோட இமேஜோட சைஸ் என்ன ஆகுது? It is getting magnified. ஓகேயா? ஸோ இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதுவே at f வைக்கும் போது என்ன ஆகும்? At infinity, completely highly magnified image. That is in the fourth position. Correcta? இது தவிர you have one more position which is between f and p. So எங்க கிட்ட வைக்கிறோம். கிட்ட வச்சாதான் இந்த shaving mirrors class சொன்னமே, dentist mirror, shaving mirror to see an enlarged virtual erect image. எது யூஸ் பண்ணுவோம்? concave mirror. So என்னோட image எங்க form ஆகும்? It will be formed as a magnified virtual erect image. So fifth position between f and p, you get the position of the image to be behind the mirror virtual erect image, and that is enlarged. And convex பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து concave mirror, ரைட்டா? அதே convex mirrorனா ஒரே image தான். எங்க நீ ஆப்ஜெக்ட் வச்சாலும் சரி, you're going to get what? ஆப்ஜெக்டோட சைஸை விட சின்ன சைஸ்ல you're going to get an image. ஓகேயா? அதுதான் rear view mirror கான்செப்ட். கண்ணாடி இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட வண்டியில இருக்க வெஹிக்கிள் மிரர்ஸ், அதுதான் rear view mirrors. ஸோ rear view mirrors எங்கேமா ஃபார்ம் பண்ணும்? மிரர்க்குள்ள சின்ன சைஸ்ல பின்னாடி இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட இமேஜும் உனக்கு காமிக்கும். கரெக்டா? இதே லென்ஸும் இதே கான்செப்ட் தாமா. ஆனா லென்ஸ்ல கான்கேவ் மிரருக்கு எப்படி 6 சினாரியோஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி லென்ஸ்ல கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் காட் சினாரியோஸ். ரைட்டா? அதே மாதிரி தான் போலுக்கு பதிலா ஆப்டிக் சென்டர் யூ ஹாவ் த ஃபோக்கஸ் அண்ட் 2f1. என்னன்னா லென்ஸ்ல அதர் சைடு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால யூ வில் பி ஹேவிங் f2 and 2f2 டு த அதர் சைட். கரெக்டா? இப்போ ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் வைக்கலாம். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி தான். at infinityனா at focus எனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். just leave it off. first I'm placing the object beyond c, அதாவது beyond 2f1. அடுத்தது at c. அதுக்கு அடுத்த பொசிஷன் between c and f. அதுக்கு அடுத்தது at f. ஓகேயா? சேம் திங் நான் கீழே பக்கத்துல கொண்டு போயிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷன் 1 2 3 4 டிசைட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ எனக்கு இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாரு. இட் வில் பி கெட்டிங் ஃபார்ம்ட் ஆன் த அதர் சைட். ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜஸ் எல்லாமே இங்க பியாண்ட் சி வைக்கும் போது எனக்கு இமேஜ் வில் கெட் ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் இமேஜ். அடுத்தது when I keep it at 2f2 எனக்கு இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுமா? அதுவும் at 2f2 பட் சேம் சைஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும். அடுத்தது பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் வைக்கும் போது இட் வில் கெட் ஃபார்ம்ட் பியாண்ட் சி. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னிஃபைடா. And then at f1 வைக்கும் போது எங்கேயோ இன்ஃபினிட்டில ஃபார்ம் ஆகும் highly magnified image. Okay, so does this go ahead? As you go ahead nearer to the lens, what happens? Image moves farther away from the lens, and that too it gets keeping on magnified. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு position which will give you a virtual erect enlarged image. In the position அது you're going to keep your object between f and o. வச்சோன்னா எனக்கு இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? It will be getting formed on the same side, and that will be virtual erect magnified. புரிஞ்சுதா? So இந்த ரே டயக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பேரிட்டிவ் நோட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது it will be very useful for you. Okay, and a convex mirror ஆப்ஜெக்ட் எங்க வைக்கிறேன்னு சொன்னா ஆப்ஜெக்டோட சின்ன சைஸ்ல இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணும் on the same side which is virtual erect always. ஓகேயா? ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா இருந்து ப்ராப்ளம்ஸை நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா it becomes easier for you. இதுக்கு next video will be problems analysis from your textbook. I'll upload it shortly so that உங்களுக்குமே ஒரு லாஜிக் கிடைக்கும், clear idea of what is what அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? All the best for your board exams. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, கான்ஃபிடென்ட்டா போங்க. இவ்வளவுதான் லைட் டாபிக்ல ப்ராப்ளம்ஸ் அனாலிசிஸ். இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லாமே இட்ஸ் த சேம் எக்ஸெப்ட் ஃபார் தி இமேஜ் பொசிஷன். அந்த இமேஜ் பொசிஷன் மாறுறதுனால மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா மாறுது. அண்ட் ரெண்டுத்தோட லென்ஸ் அண்ட் மிரர் ஃபார்முலாஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். மற்றபடி the logic behind the sign conventions and all that is the same whether it's a mirror or lens. ஏன்னா whether it's a mirror or lens, it's going to produce images. ரைட்டா? அந்த இமேஜஸ் ஓட நேச்சரை பத்தி தான் இங்க ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்றோம். ரைட் தானே? ஸோ நேச்சரை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி த சேம். கிளியர்? ஓகேமா, பை எவ்ரிவன்.